Hello everyone. இப்போ இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா Pelton wheelோட continuous problems. So the penstock supplies water from a reservoir to the Pelton wheel with a cross cut of 500 meter and 1/3 of the cross cut is lost in friction in the penstock. The rate of flow of water through the nozzle fitted at the end of the penstock is 2 meter cube per second. The angle of deflection is 165 degree. Determine the power given by the water to the runner and also hydraulic efficiency. Take speed ratio is equal to 0.45 and CV is equal to 1. So this is the given. Okay, we solve by this problem step by step. So first to write the given data. Okay, so first the cross cut, so that the cross cut is Hg. The notation pathina Hg. So Hg is equal to enna pathina 500 meter, and then 1/3 of the cross cut is lost in the friction. So due to head loss due to friction, that is H suffix f is equal to 1/3 of this cross cut. Okay, that is Hg by 3. That value is around that is 166.7. 500 by 3 போட்டோம்னா 166.7 meter. Okay, next one பாத்தீங்கன்னா Q கொடுத்திருக்காங்க, that is rate of flow of discharge Q is equal to 2 meter cube per second, and then the angle of deflection theta is equal to 165 degree கொடுத்திருக்காங்க, and then speed ratio is equal to 0.45, and then coefficient of velocity is equal to 1. From this one, that is angle of deflection வந்து இது 165 degree. So first velocity angle draw பண்ணிக்கிறோம். இதுல v1 is equal to vw1, and then பாத்தீங்கன்னா initial that is bucket velocity பாத்தீங்கன்னா u1, and then vr1 ங்கிறது relative velocity. Okay, இதுல வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா first நம்ம பைங்கிற angle நம்ம calculate பண்ணணும். So இந்த பைங்கிற angle பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வந்து 180. So அதுல இருந்து 165 மைனஸ் பண்றோம்னா இந்த angle of deflection மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா remaining 15 degree இருக்கும். So இந்த angle, இந்த பையோட angle பாத்தீங்கன்னா 15 degree. Okay, and then பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன கண்டிஷன், இந்த velocity triangle வந்து இந்த ஷேப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக்கலா இருக்கிறதுனால vr1 is equal to vr2, and then vw1 is equal to v1. Okay, இந்த conditions எல்லாம் நம்ம satisfy ஆகும். Okay, and then பாத்தீங்கன்னா இதுல என்னென்ன find out பண்ண சொல்றாங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடலாம். என்னென்ன find out பண்ண சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா first power, that is power given by the water to the runner, power கேக்குறாங்க. second one பாத்தீங்கன்னா hydraulic efficiency கேக்குறாங்க. இது ரெண்டு find out data தான். so நம்மளுக்கு பவருக்கு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்னது ஃபார்முலா தெரியும், that is power given by the water to the runner is equal to rho a v1 into vw1 plus vw2 into u divided by 1000. so இது ஃபார்முலா. so இதுல a v1 அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா discharge, அது நமக்கு தெரியும், q is equal to area into velocity. okay, and then vw1 நமக்கு தெரியணும். so vw1 எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா in terms of initial velocity of the jet, v1 தெரிஞ்சா நமக்கு தெரிஞ்சிரும். okay, first v1 கண்டுபிடிச்சிடலாம். v1 is equal to cv into square root of 2gh. okay, so இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிராஸ் கட்டும் லாஸ் ஆஃப் கட் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நெட் கட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நெட் கட் is equal to hg minus hf, that is 500 minus 166.7. okay, இத நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு 333 வரும். நமக்கு 333.3 மீட்டர். இது வந்து நமக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா h ஓட வேல்யூ. ஓகே, இதுல கொண்டு நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். cv ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 1 into square root of 2 into 9.81 into
h ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 333.3. இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது v1 ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 80.86 மீட்டர் per செகண்ட். ஓகே, v1 கிடைச்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் u, that is bucket velocity, u is equal to u1 is equal to u2, that is equal to that is speed ratio into square root of 2gh. speed ratio ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன 0.45 into remaining எல்லாம் சேம் 2 into 9.81 into 333.3. இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 36.87 மீட்டர் per செகண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்மளுக்கு இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா VR1 நம்மளுக்கு வேணும். ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி தெரிஞ்சாதான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். இப்போ ஏன் VR1 வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ VW2 நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு VW2 கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா பைங்கிற ஆங்கிள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த இடத்துல பைங்கிற ஆங்கிள் தெரியும். ஸோ இந்த பைங்கிற ஆங்கிள் வச்சுக்கிட்டு நம்ம VW2 நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். இப்போ இந்த இடத்துல V1 தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ நம்மளுக்கு V1 is equal to VW1 is equal to 80.86 meter per second. ஸோ இதுல நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஃபார்முலா ரோ தெரிஞ்சிருச்சு, A into V1 நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஸோ VW தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இது நம்மளுக்கு வேணும். இப்போ U நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, VW நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கிள் வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி sin பை எடுத்தோம்னா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் தான் வரும். பட் cos பை எடுக்கும்போது அட்ஜசன்ட் பை ஹைபார்னஸ் வரும். இதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல எழுதுறேன் cos பை is equal to என்ன வரும் u2 plus vw2 divided by ஸோ இந்த ஆங்கிள். ஸோ இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து v2, இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா VR2. நம்மளுக்கு தேவை VW2 தான் வேணும். அப்ப VW2 plus VW2 is equal to VR2 cos phi. அப்போ VW2 is equal to VR2 plus cos phi minus U2. So VR2 cos phi நம்மளுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா VR2 cos phi நம்மளுக்கு என்னது VR2 தெரியும் ஃபர்ஸ்ட், cos phiங்கிற பையோட ஆங்கிள் தெரியும். பட் VR2 is equal to VR1. So VR2 is equal to VR1 ஏன்னா ப்ரொஃபைல் ஷேப் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால. பட் நம்மளுக்கு VR1 நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ VR1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் V1 தெரியும், U1 தெரியும். இதுல இருந்து VR1 கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் VR1 கண்டுபிடிச்சிடலாம். VR1 is equal to V1 minus U1. So V1 வந்து 80.86 minus U1 பாத்தீங்கன்னா that is same, bucket velocity same, that is 36.87. so இத மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னா 44.47. ஓகே, VR1 கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் நமக்கு VW2 வேணும். so VR1 தெரியும். இப்போ VR2 is equal to VR1 is equal to 44.47 meter per second. இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. so next என்ன பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா VW2 கால்குலேட் பண்ணனும். so VW2 நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலா எடுத்து வச்சிருக்கோம். VW2 is equal to VR2 cos phi minus U2. VW2 is equal to VR2 cos phi minus U2. இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். VR2 is equal to VR1, that is 44.47 cos into pi ஓட வேல்யூ 15 degree minus U2 is equal to 36.87. இதை நம்ம கால்குலேட்டர்ல போடும்போது VW2 பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா
6.57 மீட்டர் per செகண்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ VW1 கிடைச்சிருச்சு, VW2 கிடைச்சிருச்சு, U ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்னா பவர் ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். பவர் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி தெரியும் ரோ A V1 VW1 plus VW2 into U divided by 1000. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். that is density of water வந்து 1000 into A into V1 பாத்தீங்கன்னா 2 meter cube per second into VW1 ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்க VW1 வேல்யூ 80.86 plus VW2 பாத்தீங்கன்னா 6.57 into U ஓட வேல்யூ that is 36.87 divided by 1000. so இதுல வந்து 1000 கேன்சல் ஆயிரும். so இத நாம கால்குலேட்டர்ல போடும்போது பவரோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 6362.63 கிலோவாட். so பவரோட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. next hydraulic efficiency. hydraulic efficiency க்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பாத்தீங்கன்னா 2 into VW1 plus VW2 divided by இங்க இந்த இடத்துல U வரும் divided by V1 square. இது அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். 2 into VW1 பாத்தீங்கன்னா 80.86 plus 6.57 36.87 U ஓட வேல்யூ, V1 வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 80.86 whole square. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா into 100 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு பர்சன்டேஜ்ல கிடைச்சிடும் 97.31%. அவ்வளவுதான் இந்த ப்ராப்ளம், ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். A Pelton wheel is to be designed for the following specification. ஒரு Pelton wheel நம்ம டிசைன் பண்ண சொல்றாங்க. அதுல வந்து shaft power is equal to 11,772 kilowatt and head பாத்தீங்கன்னா 380 meters, speed 750 rpm, overall efficiency 86% and jet diameter is not exceed 1/6 of the wheel diameter. இதுல எது கேக்குறாங்கன்னா wheel diameter கேக்குறாங்க, number of jets required, diameter jet கேக்குறாங்க. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், இதுல KV1 and KU1 கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுல suffix V1 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா coefficient of velocity, இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா speed ratio. இது ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் given எழுதிடலாம் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு. இது வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் shaft power கொடுத்திருக்காங்க. shaft power is equal to 11,772 kilowatt and net head is equal to 380 meter and then speed is equal to என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 750 rpm. overall efficiency is equal to 86% and then jet ஓட diameter அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா small d. so small d is not exceed 1/6 of wheel diameter. so இந்த jet ஓட diameter வந்து 1/6 of wheel diameter க்கு exceed ஆகாம இருக்கணும். so that இது எப்படி எழுதலாம்னா small d by capital D equal to 1/6. okay, to find என்னென்ன கேக்குறாங்கன்னு பாப்போம். first wheel diameter ங்கிறது capital D and then number of jets கேக்குறாங்க. third one பாத்தீங்கன்னா small d கேக்குறாங்க, that is diameter jet கேக்குறாங்க. இதுல வந்து KV1 வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க, that is equal to coefficient of velocity 0.985 and then speed ratio that is equal to
k into suffix u1 is equal to 0.45. That's all. இதுக்கு நம்ம velocity triangle-லாம் போட தேவையில்லை, டைரக்டா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் velocity of the jet கால்குலேட் பண்ணலாம். velocity of the jetக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா cv into square root of 2gh. இதோட அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு cv யோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும். cv யோட வேல்யூ என்ன எடுத்துருக்குன்னா 0.985 into square root of 2 into 9.81 into head ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 380 மீட்டர். ஸோ இதை நம்ம கால்குலேட்டர் போட்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 85.05 மீட்டர் per செகண்ட். velocity of jet கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் velocity of the wheel, that is velocity of the wheel நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். velocity of the wheel வந்து இந்த இடத்துல u equal to u1 is equal to u2, that is equal to speed ratio into square root of 2gh. நம்ம speed ratio ஓட வேல்யூ தெரியும் 0.45 into square root of 2 into 9.81 into h ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 380. ஸோ இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வேல்யூ எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 38.85 மீட்டர் per செகண்ட். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா ஸோ இந்த velocity of the wheelக்கு இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு. u is equal to pi dn divided by 60. ஓகே, இதுல வந்து dங்கிற diameter of the wheel. ஸோ இதை ஈக்குவேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா diameter of the wheel கண்டுபிடிச்சலாம். தட் இஸ் 38.85 வந்து u ஓட வேல்யூ, that is equal to pi into d தெரியாது, and then speed ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, that is 750 rpm. 750 divided by 60. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம diameter மட்டும் வேணும் என்ன பண்ணலாம் 38.85 into 60 divided by pi into என்னோட வேல்யூ 750. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது diameter of the wheels equal to எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா 0.989 மீட்டர். 0.989 மீட்டர். உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா கிடைச்சிருச்சு, diameter of the wheel கிடைச்சிருச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு பார்த்தியா, இந்த ஈக்குவேஷன் that is small d by capital D is equal to 1/6 அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி small d கண்டுபிடிச்சிடலாம். that is small d divided by capital D is equal to 1/6. இதை யூஸ் பண்ணும்போது small d is equal to என்ன ஆகும் capital D into 1/6. so capital D ஓட வேல்யூ 0.989 divided by 6 போடும்போது small d ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.165 மீட்டர். ஓகே, இப்போ small d ஓட வேல்யூ that is small d அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா diameter of the jet. ஸோ இந்த கேபிட்டல் டிங்கிறது என்னன்னா diameter of the wheel. நம்மளுக்கு ரெண்டு unknown டேட்டா கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸ் ரெக்வயர்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு that is total flow rate divided by flow rate of the single jet. Okay, or discharge of total discharge divided by discharge of one jet நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த கேபிட்டல் Q அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா total discharge, small q அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா discharge of single jet. நம்ம ரெண்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டோட்டல் டிஸ்சார்ஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணா எஃபிஷியன்சி பார்ல வந்து வந்துக்கலாம். ஆனால் ஸ்மால் q ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸ்மால் q அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா discharge of one jet. discharge of one jet.
ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ஜெட் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஜெட். ஓகே, ஏரியா ஆஃப் த ஜெட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா π/4 இன்ட்டு ஸ்மால் டி ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு v1. ஓகே, இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா π/4 இன்ட்டு ஸ்மால் டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ, ஸ்மால் டியோட வேல்யூ தெரியும், தட் இஸ் 0.165 ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு v1 ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும், that is 85.05. இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இதோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.818 மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட். 1.818 மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட். நெக்ஸ்ட் இந்த கேபிட்டல் கியூ கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா போகணும். தட் இஸ் ஓவரால் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 86%. that is overall efficiency is equal to 0.86. that is equal to overall efficiency of the turbine பார்த்தீங்கன்னா shaft power divided by water power. okay, இதுல shaft power ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, that is 11772 divided by water power. அப்ப water power நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 11772 divided by 0.86 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 13688.37 கிலோவாட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ அந்த வாட்டர் பவருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, that is equal to rho g qh divided by 1000. ஓகே, இதுல வாட்டர் பவர் நம்மளுக்கு தெரியும் 13688.37 is equal to ரோங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் இன்ட்டு ஜியோட வேல்யூ 9.81 இன்ட்டு கியூவோட வேல்யூ அன்னோன் இன்ட்டு ஹெச்சோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 380 மீட்டர். 380 divided by 1000. இந்த 1000க்கு இந்த 1000 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ நம்ம Q ஓட வேல்யூ இதுல இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணா Q is equal to 13688.37 divided by 9.81 into 380. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 3.672 மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட். இப்போ நம்மளுக்கு கேபிட்டல் கியூ கிடைச்சிருச்சு, ஸ்மால் கியூ தெரியும். இதை வச்சுட்டு நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் கியூ டிவைடட் பை ஸ்மால் கியூ, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3.672 divided by small q ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 1.818. so that is equal to around 2 jets. 2 ஜெட் வேணும் நம்மளுக்கு, அப்பதான் வந்து இந்த இவ்வளவு ஷேடோ நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்ளம். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். டிசைன் ஆஃப் த பெல்டான் வீல் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ராப்ளம், அதாவது ஒரு வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கிள் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கிறது. எனி டவுட் please contact me. okay, thank you.